อะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์รายวิชาศาสนประวัตินะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2คาบนี้ก็เป็นคาบเรียนที่4แล้วนะคะเป็นคาบสุดท้ายของเทอมนี้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็พบกับคุณครูสุเวรีเปาะเช่นเคยนะคะก่อนที่จะเรียนเรามาอ่านดุอาก่อนเรียนพร้อมๆกันก่อนนะคะให้นักเรียนทุกคนยกมืออ่านดุอาค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมرب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้รับหลังจากเรียนจบเนื้อหานี้ไปแล้วนักเรียนจะได้รับอะไรบ้าง1ก็คือนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีอายุบได้อย่างถูกต้องนะคะ2นะคะนักเรียนสามารถเล่าเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีอายุบได้อย่างถูกต้องนะคะ3นะคะนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนะคะอย่างเช่นเราเอาแบบอย่างที่ดีของท่านนบีอายุบนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างถูกต้องนะคะเก่งมากเลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะเราลองมาทบทวนบทเรียนของคาบที่แล้วกันดูนะคะว่าเรายังจำกันได้หรือไม่เอ่ยบทเรียนคาบที่แล้วเราได้เรียนประวัติของใครคะมาชาอัลลอฮ์เก่งมากเลยค่ะคาบที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับประวัติของท่านนบีอีสาใช่ไหมคะซึ่งibu Nabi Isa nama apa ingat tak Masya Allah nama Siti Maryam Siti Maryam adalah seorang perempuan yang solehah orang yang cuba sungguh-sungguh lalu itu Tuhan nak cuba nak testop Nabi Siti Maryam dengan mengandungkan satu orang anak lelaki iaitu Nabi Isa tu lah lalu itu orang bakal duk kata kok Siti Maryam kata Siti Maryam di sini dengan siapa bekno tapi dengan kesabaran hak Nabi hak Siti Maryam tak biasa duk kata kok mukjizat hak Tuhan beri kepada Nabi Isa satu boleh ubah orang sakit bihingo dua boleh ubah orang mata buta cilek boleh nampak bolehได้มาชาอัลลอฮ์เก่งมากสำหรับคาบนี้นะคะเราจะมาเรียนประวัติของท่านนบีอายุบอยากรู้กันหรือยังว่าประวัติของท่านนบีอายุบเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้แล้วเราไปอ่านคำหลักกันก่อนดีค่ะให้นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม pelajaran 4 Nabi Ayub alaihissalam Nabi Ayub alaihissalam ครั้งหนึ่งนะคะนบีอายุบอะลัยฮิสสลามมาชาอัลลอฮ์เก่งมากเลยค่ะคำหลักคำแรกอ่านว่าฮาร์เตอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะฮาร์เตอร์เก่งมากเลยค่ะหมายถึงทรัพย์สินนะคะที่2อูเจียนอีกครั้งหนึ่งนะคะอูเจียนเก่งมากเลยค่ะอูเจียนหมายถึงทดสอบนะคะคำต่อไปนะคะกูอูซูรันอีกครั้งหนึ่งนะคะกูอูซูรันหมายถึงล้มป่วยนะคะคำต่อไปนะคะซอบัรอีกครั้งหนึ่งนะคะซอบัรหมายถึงอดทนคำสุดท้ายนะคะberdoa อีกครั้งหนึ่งนะคะ berdoa หมายถึงขอดูอาเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราได้อ่านคำหลักแล้วอยากรู้กันหรือยังว่าประวัติของท่านนบีอายุบเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้เราไปชมกันได้เลยค่ะ Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syams bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta benda yang dimilikinya, Nabi Ayub tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan, seperti bersedekah
dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati, terserang hama penyakit. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya, anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Nabi Ayub merasa sedih ditinggalkan anak-anaknya. Namun, beliau tetap bersyukur dan makin menambah keimanannya kepada Allah sembari menghibur istrinya. Sabarlah wahai istriku, janganlah kita berlarut-larut dalam kesedihan. Semua harta dan anak-anak yang kita miliki adalah pemberian dari Allah dan pada waktunya akan kembali padanya. Iya suamiku, terima kasih telah mengingatkanku. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya Robbi, jika ini adalah ujian darimu, aku ikhlas menerimanya dengan sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Wahai Ayub, pergilah kau bersama istrimu dari negeri ini. Setidaknya agar kami tidak khawatir akan tertular penyakitmu. Mendengar hal itu, Nabi Ayub hanya diam dan tetap bersabar. Akhirnya, Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin bertambah lanjut dan mulai kesulitan dalam beraktivitas. Selain disebabkan karena usia, juga karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Setiap hari Nabi Ayub selalu bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis. Hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan. Meskipun begitu, Rahmah, sang istri, sangat setia mendampingi beliau. Wahai suamiku, engkau adalah seorang Nabi Allah. Pastilah Allah akan mengabulkan doamu jika engkau meminta kesembuhan. Aku merasa kasihan melihatmu kesulitan dalam beribadah. Maafkan aku kalau lancang berkata seperti ini. Wahai Rahmah istriku, ingatkah kau berapa tahun kita hidup dalam kenikmatan? Kurang lebih 20 tahun wahai suamiku. Sebenarnya aku amat malu meminta kepada Allah. Kita ini diuji kurang dari 20 tahun sudah mengeluh seperti ini. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah dan mempersulitnya untuk beribadah. Ya Allah yang Maha Penyayang, ketika Engkau memberiku ujian, aku coba bersabar menerimanya. Namun, jika ujian itu mempersulit ibadahku kepadamu, maka kiranya Engkau angkat penyakitku ya Allah. Seketika itu, terdengar suara dari langit. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 42. Allah berfirman, "Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub bangkit dari ranjang dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air. Kemudian ia gunakan air yang memancar itu untuk mandi dan minum. Seketika itu, hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub. Ketika itu, istri Nabi Ayub yang baru masuk ke dalam rumah kaget melihat sosok laki-laki di dalam kamar Nabi Ayub. Maaf, Anda siapa? Apakah Anda melihat seorang laki-laki yang sudah lanjut usia?
Terbaring di atas ranjang ini, laki-laki itu berbalik badan dan berkata kepada Rahmah, Wahai istriku, tidakkah kau mengenaliku? Engkau Ayub? Benarkah engkau suamiku Ayub? Benar, wahai istriku, aku Ayub suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku dan mengembalikan tubuh dan parasku seperti saat muda dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah. keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga orang-orang. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Ayub dengan membawakan berbagai macam hadiah. Kemudian Allah memberi kekayaan hingga 2 kali lipat dari harta yang dulu dimilikinya. Selanjutnya, Allah memberi karunia kepada istri Nabi Ayub. Kemudian ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 43. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Demikianlah akhir kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberi ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita selalu bersabar saat ditimpa cobaan. Kedua, innama al-usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. สำหรับการบ้านในคาบนี้นะคะ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดบทที่ 4 หน้า 167 นะคะ แล้วอย่าลืมทำการบ้านส่งให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์